Hello students, I am Visalakshi Srinivas, your economics teacher. In this video, we'll discuss the solutions of January CA 2025 economics question paper. Okay, so let's get started. First question, which of the following does not describe the nature of business economics? The answer is it is abstract and purely theoretical because business economics is purely pragmatic and application. Okay, so answer for the first question is option B. Second question, buyers ultimately determine which goods and services will be produced and in what quantities. ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് that consumers ആണ് decide ചെയ്യുക what should be produced. So consumers will make the decision and then accordingly the output will be produced by the producers. So the solution is option B, consumer sovereignty. Okay. Now, next question, which of the following is not one of the four basic economic problems of an economy? എന്തൊക്കെയാണ് central problems of an economy? What to produce, how to produce and for whom to produce. ഇവിടെ ഇതിൽ unrelated ആയിട്ട് ഒരു point ഉണ്ട് നോക്കൂ, where to produce. Do you see that? Where to produce. So that is the answer. 3 in the answer is the B. Okay, which is not one of the four basic economic problems now. So where to produce is not a problem. Next one. Finance minister was discussing balance of trade and balance of payment. ഇത് ഏത് ടോപ്പിക്കിലാണ് വരിക? നിങ്ങളിത് മൈക്രോയിലാണോ പഠിച്ചത്, മാക്രോയിലാണോ പഠിച്ചത്? നമുക്കിത് പാർട്ട് ബി മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ്. യു ഹാവ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ്, ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. ഇതുവരെ ഉള്ളതെല്ലാം കിട്ടിയോ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ആൻസർ ഇസ് ബി, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓൾസോ ബി, ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ഓൾസോ ബി. ഓക്കെ, എല്ലാം ബി ആണ്. ഇനി fifth one, which of the following is an example of normative statement? What is a normative statement? Normative statement la you give suggestions. And what is a positive statement? Positive normative alle. What is a positive statement? Positive statement la you will have cause and effect. Alle? Cause and effect. So first one, oru sentence aayittu namukku nokam. The demand for a good will increase if its price decreases. This is something like a cause and effect sentence. In the second one, the government should increase taxes on liquor to reduce its consumption. This is more like a suggestion. Okay. Third one, a decrease in interest rates will lead to. So this is a cause and effect. Third, last one. An increase in government spending will reduce. This is also a cause and effect sentence. Okay. Now A, C and D are positive statements, whereas option B is a normative statement. It gives suggestions. Okay. So find answer is B. Next one. When some people start investing in money, investing money in share market, then many people will start following the same without considering its advantages and disadvantages. This is like following the crowd. So following the crowd ഏത് effect ആണ്? Bandwagon effect. ഇനി sheep effect എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടോ? No. So ഇതൊരു distractor ആണ്, ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. Next one എന്താ? Veblen effect and snob effect. If people are buying certain goods because it is expensive, അത് വന്ന് എന്തിനാണ്? ഒരു പ്രസ്റ്റീജ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്, സർട്ടൈൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അത് വെബ്ലൻ എഫക്റ്റ്. സ്നോബ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റയർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രൊസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി, അതാണ് സ്നോബ് എഫക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഇതെന്താ? ഇത് bandwagon effect ആണ്, because people are simply following the crowd without
any personal opinion. The advantage without considering its advantages and disadvantages. Okay, so 6 B thaneyana answer. 7th question endana? Ceteris paribus is a Latin phrase that generally means endanadu? All the other things remaining constant or all the other things being equal. So 7, the answer is A. Next question. The slope of a demand curve. Slope of a demand curve namukariya, it is delta P by delta Q. Appo എങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ ഷേപ്പ്? ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇസ് എ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കർവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, യു ഷുഡ് ആഡ് ദി നെഗറ്റീവ് സൈൻ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി നെഗറ്റീവ് or the downward sloping nature of the demand curve. So slope of a demand curve is negative delta P by delta Q. വെറുതെ delta P by delta Q എന്നിട്ടാ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോവും. നെഗറ്റീവ് സൈൻ മറക്കാൻ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A shopkeeper sells two commodities A and B which are close substitute of each other. Okay, A und B und. It is observed that when the price of a commodity A rises by 20%, A in the price rises by 20%, the demand for B also rises by 30%. ഇതെന്താ? ക്രോസ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ക്രോസ് price elasticity of demand equals percentage change in demand by percentage change in price. Okay, percentage change in demand of a particular good by percentage change in price of another close substitute good. Okay, appo idile percentage change in demand എത്രയാ? 30%. by percentage change in price എത്രയാ? 20%. എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക നമുക്ക്? വിൽ ഗെറ്റ് പോസിറ്റീവ് 1.5. ഓക്കെ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ? ഇറ്റ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് പ്രൈസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി. അതായത് ഇപ്പൊ ടീ ആൻഡ് കോഫി ഉണ്ട് വിചാരിക്ക്. ടീന്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ കോഫീന്റെ ഡിമാൻഡും കൂടുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് എന്ത്? cross price elasticity, and equation is percentage change in demand by percentage change in price of another good. 10th question. Excess of the price which a consumer would be willing to pay rather than go without a thing over that which he actually does pay. It is called willingness to pay minus what he actually pays. ഇതെന്താ? കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ്. ഓക്കെ, willingness to pay minus what the consumer actually pays, which is nothing but consumer surplus. 10th in the answer is B. Next question. With reference to the following indifference map, this is a figure. There is a figure given here. ഇതെന്താ? indifference map എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Indifference map. It is the family of indifferent curves. Okay, which of the following curve represents highest satisfaction level? നമുക്ക് ഒരു characteristic ഇല്ലേ? Higher indifference curve represents higher satisfaction level. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ highest indifference curve ഏതാണ്? IC3. അപ്പോൾ it represents highest satisfaction level. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് കൂടുന്തോറും അതിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലും കൂടും. അപ്പോൾ 11th ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്താ? ഓപ്ഷൻ എ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി വാണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് പവർ? അതിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റി. വാണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യൂട്ടിലിറ്റി. ഇറ്റ് ഇസ് എ സബ്ജക്റ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 12ന്റെ ആൻസർ ഇസ് യൂട്ടിലിറ്റി. Next question. If the price of wheat increases from 1800 to 2200, ഇതെന്താ? ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ്. ഓക്കെ,
ഇനി അതേപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് 2000 to 3200. Okay, you need to find elasticity of supply. What is elasticity of supply? Elasticity of supply equals delta Q by delta P into P by Q. Delta Q എത്രയാണ്? Delta Q is 3200 minus 2000. This is your delta Q. Now, delta P. Delta P is 2200 minus 1800. Okay. Now, what you have to do is P is initial price, Q is initial quantity. Substitute the values. You'll get 1200 by 400 into initial prices 1800 divided by initial quantity supplied is 2000. You'll get positive 2.7. Okay, so answer for question number 13 is positive 2.7. Next question. In case of perfectly elastic supply, perfectly elastic supply പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ES is equal to infinity. Next question. The supply function is given as Q is equal to 120 plus 6P. You need to find the elasticity of supply when price is given. Okay. അപ്പോൾ first എന്ത് ചെയ്യണം? You have Q, you have P. നമുക്ക് Q കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ you substitute the value of P in Q. Q is equal to 120 plus 6 into 10. Okay, you'll get 120 plus 60, 180. Next one is you need to find the elasticity of supply, which is delta Q by delta P into P by Q. dq by dp എങ്ങനെ കാണും? You find the derivative. You find the derivative of this equation with respect to P. അപ്പോൾ അതെന്താ? 6 into P is 10 by Q is 180. What is the answer? You will get 1 by 3. Positive 1 by 3 will be your answer. Okay. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? Q തന്നിട്ടുണ്ട്. Q is equal to 120 plus 6P and elasticity of supply കണ്ടുപിടിക്കണം when price is 10. അപ്പോൾ you know price is 10. അപ്പോൾ you should substitute the value of price in this equation, then you will get Q. അപ്പോൾ you will get P പിന്നെ Q. Elasticity of supply യുടെ equation എന്താ? dq by dp into P by Q. dq by dp എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? Derivation ചെയ്താൽ മതി. Find the derivative of this equation with respect to P. അപ്പോൾ you will get 6. So 6 into P is 10 by Q is 180. You get 1 by 3, which is a positive value. So positive 1 by 3 is the solution. Okay. Next question. Which of the following is not a characteristic of land? Land is heterogeneous. Supply of land is fixed. Land has multiple uses. But land is an active factor which is false. Land is a passive factor. Okay. അപ്പോൾ ഇതിലെ ആൻസർ എന്താ? 16th answer is B. Next question. Cobb-Douglas production function. ഇത് straight question ആണ്. Cobb-Douglas function എന്താ? Q is equal to K L raised to A C raised to 1 minus A. So 17th answer is D. Next question. Based on the information given in the following table, answer question number 18 to 20. Okay. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത്? L തന്നിട്ടുണ്ട്, TP തന്നിട്ടുണ്ട്, AP തന്നിട്ടുണ്ട്, MP തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. APന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? AP is equal to TP by L. ഇനി ഇതിനെ തന്നെ തിരിച്ചിടാലോ. TP is equal to AP into L. ഇനി MP എന്താ? MP is equal to delta TP by delta L. അതറിയാം. അതല്ലാതെ
current TP minus previous TP. Okay, അപ്പോൾ current TP എന്തായിരിക്കും? MP plus previous TP. Given all these equation, ഈ 3 ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക്, when L is 2, ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? You have TP, you have previous TP and you have MP. ഇത് രണ്ടിനും ആഡ് ചെയ്താൽ you will get current TP. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10 plus 11, ഇവിടെ എന്താണ്? 10 plus 11 which is 21. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എങ്ങനെ കാണും? You have 3 and 11. അപ്പോൾ 11 into 3 ചെയ്താൽ you will get, അല്ലേ? 11 into 3 ചെയ്താൽ you will get TP 33. ഓക്കെ, ഇനി 33 ഉണ്ട്, 11 ഉണ്ട്, ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ you will get അടുത്ത റോയിലുള്ള TP. ഇനി ഇത് രണ്ടിനും ലെസ് ചെയ്താൽ 52 മൈനസ് 44, 52 മൈനസ് 44 ചെയ്താൽ you will get MP. ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, which is 8. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എങ്ങനെ കാണും? 52 plus 8. 52 plus 8 will give you TP. എങ്ങനെ ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ? We used 3 formulas. ഒന്നെന്താ? AP is equal to TP by L. അതിനെ തന്നെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ you will get TP. TP equals AP into L. ഇനി വേറെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? MP is equal to current TP minus previous TP. അതിനൊന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു. You got current TP is equal to MP plus previous TP. ഇതുവരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി what will be the average product when quantity of labor is 6? When quantity of labor is 6, what will be the, എന്തായിരുന്നു question? Average product എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? You have TP, you have AP, you have TP and L. അത് വെച്ചിട്ട് AP കാണാൻ കുഴപ്പമുണ്ടോ? 60 by 6 ചെയ്താൽ മതി. You will get 10. ആൻസർ എന്താ? 10. എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? You need to find AP when L is 6. TP നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു using MP. Okay, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, what will be the TP when quantity is 4? നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ? when quantity is 4 നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു, TP is 44. TP is 44. Next one, what will be MP when quantity of labor is 5? When quantity of labor is 5, we already found it, it is 8. We got the answer as 8. ഒന്നും കൂടി ഇത് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഈ ടേബിളിൽ L ഉണ്ട്, TP ഉണ്ട്, AP ഉണ്ട്, MP ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തത്? TP by L is equal to AP. അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് TP is equal to AP into L. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താ? MP is equal to current TP minus previous TP. or അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? current TP is equal to MP plus previous TP. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാങ്ക് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തു. ഓക്കെ, 10 plus 11 ചെയ്തപ്പോൾ 21 ഇവിടെ കിട്ടി, ഇത് കിട്ടി. പിന്നെ 11 into 3 ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ബ്ലാങ്ക് ഫില്ലായി. ആൻഡ് ദെൻ 33 plus 11 ചെയ്തപ്പോൾ 44 കിട്ടി. ഓക്കെ, ആൻഡ് 52 minus 44 ചെയ്തപ്പോൾ you got this blank. And then 52 plus 8 ചെയ്തപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വണ്ണും കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, who describes production function as a relationship between maximum amount of output that can be produced and the input required to make that output? The direct question ആണ്. Answer is Samuelson. Okay, next one, in the short run, when average cost falls as a result of an increase in output, marginal cost. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആവറേജ് കോസ്റ്റും മാർജിനൽ കോസ്റ്റും ഇതിന്റെ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഇത് എ സിന്റെ മിനിമത്തിന്റെ കൂടെ MC കട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ്? AC എന്താ ചെയ്യുന്നത്? AC is falling. ഓക്കെ, when AC is falling എന്താ സംഭവിക്കുക?
MC is AC ന്റെ താഴെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ MC will be less than AC. Okay? അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ എന്ന് മനസ്സിലായത്? ആ കർവില് MC യുടെ കർവ് is below AC യുടെ കർവ്. Okay? അപ്പോൾ 22 ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ is B. Next one. Initially a firm enjoys dash of scale and beyond a certain limit it suffers from dash of scale. ഇതും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ എന്താ? ഇനീഷ്യലി ഇന്റേണൽ എക്കണോമീസ് ആയിരിക്കും and beyond a certain limit it will suffer internal diseconomies. Okay? ഇനി next one. The long run average cost curve is also called. ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് LRAC നമുക്ക് എതെന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഷോർട്ട് റൺ AC എന്നല്ലേ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് റൺ കർവ്, ഇതൊരു ഷോർട്ട് റൺ കർവ്, ഇതൊരു ഷോർട്ട് റൺ, ഇതൊരു ഷോർട്ട് റൺ. ഇതിന്റെ മിനിമം പോയിന്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ലോങ് റൺ AC. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എൻ എൻവലപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ദ ആൻസർ ഇസ് എൻവലപ്പ് കർവ്. അപ്പൊ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് എൻവലപ്പ് കർവ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡാഷ് ആർ already incurred once and for all and cannot be recovered. ഇത് എന്ത് കോസ്റ്റ് ആണ്? സങ്ക് കോസ്റ്റ്. സങ്ക് ആയി, ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ സങ്ക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഡൺ, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിക്കവേർഡ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ. പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ ഫേം അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഡിമാൻഡ് കർവിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാ? ഇറ്റ് ഇസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ്. ഇത് ഏതാ? ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ഏത് എലാസ്റ്റിസിറ്റി? ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ ഫേം അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താ? ഇൻഫിനൈറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. മെനി സെല്ലേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും. മെനി സെല്ലേഴ്സ് ഓഫറിംഗ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ്. ഇനി ബാക്കി വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അത് ഏത് മാർക്കറ്റിലാണ്? മോണോപോളിസ്റ്റിക്. ഓക്കെ, next one. Identify the relationship among MR, AR and E. എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ്? MR is equal to AR into E minus 1 by E. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നോക്ക്. 26ന്റെ ആൻസർ is B, 27 B, 28 D. Next one. 29. Total revenue will be maximum where elasticity equals. Okay, TR maximum ആവുമ്പോൾ MR എന്തായിരിക്കും? When TR is maximum, MR will be 0. Okay, ഇതും ഇയും തമ്മിലുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഇല്ലേ? അപ്പോൾ MR ഈക്വൽസ് AR into 1 minus 1 by E. സെയിം അതേ സംഭവം തന്നെ, 1 minus 1 by E. ഇതിൽ MR is equals 0. ഇനി അപ്പൊ ഇതെന്താവും? AR into 1 by 1 minus E. ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇതെന്തായി? 1 minus 1 by E equals 0. 1 by E equals 1 അല്ലേ? ഇതിങ്ങോട്ട് വരില്ലേ? -1 എന്നാവും. അപ്പൊ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആക്കാം. അപ്പോൾ 1 by E equals 1 എന്നാവും. E will be 1. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് A1. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? TR മാക്സിമം ആണ്. TR മാക്സിമം ആവുമ്പോൾ MR will be 0. We substituted that into this equation. MR is equal to AR into അതിനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായി? 1 minus 1 by E എന്നായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുക? 1 by 1 minus E is equal to 0. Okay, 1 by E equals 1 എന്ന് വരും. E equals 1. Okay, ഇനി next one. When both demand and supply increases, the equilibrium quantity dash, but the change in equilibrium price is dash. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഇൻക്രീസ് ആവുമ്പോൾ obviously equilibrium quantity will go up. പക്ഷേ equilibrium price in the change, it will depend upon the magnitude of shift. If demand is greater than supply, price will go up. If supply is greater than demand, price will go down. And if
there is equal shift, then price will remain unchanged. Okay, appo ivide adine kurichu onnum paranjitilla, adine kurichu onnum paranjitilla. Appo what will say is demand and supply increase avumbo equilibrium quantity will go up, but equilibrium price is uncertain. Adine kurichu onnum namukku parayan pattilla because adinte magnitude ne kurichittu namukku information is not given. Okay, appo 30th answer is C. Next one, identify the correct below mentioned conditions for equilibrium of a firm under perfect competition. ഇതിൽ 5 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നോക്ക്, MR is equal to MC, MR is greater than MC, MR less than MC, MC should be MC should have a positive slope, MC should have a negative slope. Okay, ഇതിൽ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് പറയാം, that is MR equals MC. MR equals MC എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി നോക്ക്, MC should have a positive slope, അതായത് which means MC cuts MR from the below, or MC should have a positive slope. സെയിം തന്നെയാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് നോക്ക്, നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് 1 and 4. 1 is എന്തായാലും കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ 1 and 4. ഓക്കെ, ഇതിൽ conditions for equilibrium of a firm under perfect competition answer ഏതാ വരിക? MR is equal to MC and MC should have a positive slope, or MC should cut MR from below. So 1 and 4. Next one, when a perfect competitive firm earns dash, its AR are more than its AC. Appo AR is greater than AC. Super normal profits alle. Ipo normal profits aanengil AR will be equal to AC. Ide loss aanengil AC will be greater than AR. Pakshe ivide AR is greater than AC, which means super normal profit. Okay, normal and super normal adilla rule out cheya. Normal profit aanengil endayirikkum? AR will be equal to AC. Loss aanengilo AC will be greater than AR. But in this question endana avaru choichirikkunathu? AR is more than AC. Appo answer endha? Super normal profits. 32th answer is A. Next question, market for soap and detergents are the appropriate example of. Ipo soap, detergents idakke edukku example. അതെല്ലാമേ ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഗുഡ്സ്. ഓക്കെ, അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആവുന്ന റീസൺ എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഗുഡ്, അത് ഏത് മാർക്കറ്റിൽ പെടുന്നതാണ്? മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പൊ 33യുടെ ആൻസർ ഇസ് സി. നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ഏത് മാർക്കറ്റ് ആണെന്ന്. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും ഏത് മാർക്കറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, next one is downward sloping and highly inelastic demand curve. ഇപ്പോ ഒളിഗോപോളി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ആണ്, അപ്പൊ ഇത് റൂൾഡ് ഔട്ട് ആയി. ഇത് മോണോപോളിസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണോ? അല്ലല്ലോ. മോണോപോളിസ്റ്റിക്കില് there is availability of close substitute, അപ്പൊ അത് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്, ഇൻഇലാസ്റ്റിക് അല്ല. അപ്പൊ സിയും നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ? പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഉണ്ടാവുക? ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ? മോണോപോളി. മോണോപോളിയിൽ സ്റ്റീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് കർവ് ആണ്, ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഹൈലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കർവ് is the feature of monopoly. Okay, so 34 the answer is A. Next one, market characterized by a single buyer of a product or service and is mostly applicable to factor markets in which single firm is the only buyer. With e statement full and full it is all about single buyers. Adu edu market aanu? Monopsony. Okay, appo 35 answer is D. Next question, assume that when price is 20, the quantity demanded is 9 units. So, there is a table varikku namukku QP. Okay,
when price is 20, demand is 9. Okay, and when price is 19, the quantity demanded is 10. Based on this information, what is MR resulting from an increase in output from 9 to 10? Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം TR എത്രയെന്ന് കാണണം. TR എന്താ? P into Q. Okay, 180, 190. MR എന്താ? ഇതിന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 190 minus 180 will give you MR 10. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 36ന്റെ ആൻസർ ഇസ് C. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളൊരു ടാബുലർ ഫോമിലാക്കി ക്വാണ്ടിറ്റീനെയും പ്രൈസിനെയും, എന്നിട്ട് TR കണ്ടുപിടിച്ചു. TR എന്ന് നമ്മൾ MR കണ്ടുപിടിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് AR പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ഇസ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. അപ്പോൾ 37ന്റെ ആൻസർ ഇസ് B, വിത്ത് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഇനീഷ്യൽ ഇത് വരയ്ക്കാം. ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിമാൻഡ് കർവ്, അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് സപ്ലൈ കർവ്. ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇനീഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ്. ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ആവുമ്പോൾ this is the new quantity, this is the new price. രണ്ടും ഫോളോ ഓവർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ a decrease in demand, with a decrease in demand there is a decrease in the equilibrium price and quantity demanded and supplied. Okay, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ C is the right answer. ഇത് എപ്പോഴും ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, if supply increases in a greater proportion than demand. Okay, ഇതും വരച്ചു നോക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കാം. അതേപോലെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് വരയ്ക്കാം. ഡിമാൻഡ് കർവ്, സപ്ലൈ കർവ്. This is the initial equilibrium quantity, initial equilibrium price. In the question, supply increase ആയി, which is in greater proportion than the increase in demand. അപ്പോൾ നല്ലോണം സപ്ലൈനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നല്ലോണം സപ്ലൈനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഡിമാൻഡും ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത്രക്കില്ല. ഡിമാൻഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. This is the new equilibrium point. So Q1 ആണ് new equilibrium quantity and P1 ആണ് new equilibrium price. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക? ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. അല്ല, ഓക്കെ, അത് തെറ്റിപ്പോയി. അപ്പൊ അതല്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ? ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. അതും തെറ്റിപ്പോയി. ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഇസ് ലെസർ ദാൻ ദി ഒറിജിനൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോ തേർഡ് വൺ എന്താ? ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ. അല്ലല്ലോ, അതുമല്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ? ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദി ഒറിജിനൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ്. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ സപ്ലൈഡ് പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ? ഈ ന്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് P1 വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദി ഒറിജിനൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ്. അപ്പോൾ 39ന്റെ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ D. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് വരച്ചു. ഒറിജിനൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി വാസ് Q dash ആൻഡ് പ്രൈസ് വാസ് P dash. പിന്നെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ആയതും ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ആയതും ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചു. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇസ് D. Next one, in oligopoly, when the industry is dominated by one large firm, ഇതേതാണ്? പാർഷ്യൽ ഒളിഗോപോളി. വൺ ലാർജ് ഫേം, ഇതാണ് കീവേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇസ് പാർഷ്യൽ ഒളിഗോപോളി. 40C. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എ ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കൺസംഷൻ ആൻഡ്. എന്താണ്? കൺസംഷൻ ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് YD. C is equal to F of YD. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ YD എന്താ?
aggregate disposable income. Appo option A ആണ് right answer. C is a function of YD. Okay, next question. The value of all final goods and services produced in the country. അപ്പോൾ ഇത് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ? ഓപ്ഷനിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്ക്. ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് GDP. അപ്പോൾ 42യുടെ ആൻസർ is B. Next one. If GDP is more than GNP. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം, എഴുതി നോക്കാം. GDP GNP. ഓക്കെ, അപ്പോൾ GDP പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ ദി ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി, വിച്ച് ഇസ് അതാണ് എന്ത്? GDP. GNP പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ നോർമൽ റെസിഡൻസ്. ഇവിടെ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, നോർമൽ റെസിഡൻസ് ആണ് അവിടെ കീവേഡ് GNP-യിൽ. ഇനി ഇത് രണ്ടിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് എന്ത്? NFIA. ഓക്കെ, GDP-നെയും GNP-നെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് NFIA, നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ്. ഇനി ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? GDP പ്ലസ് NFIA is equal to GNP. ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക. GNP minus GDP is equal to NFIA. Okay, if question ki vara, if GDP is greater than GNP, if GDP is greater than GNP, NFIA എന്താവും? പോസിറ്റീവ് ആവോ നെഗറ്റീവ് ആവോ? NFIA will become negative. മനസ്സിലായോ? GNP GDP അതായത് GDP is greater than GNP. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ NFIA will become a negative term. So ആ ആൻസർ ഇവിടെ എവിടെ വരുന്ന നോക്ക്? ഓപ്ഷൻ ബിയിലുണ്ട്. Okay, if GDP MP is more than GNP NP, it means that NFIA is negative. ബാക്കി എല്ലാമേ ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ് ആണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇനി 44. Find real GDP if nominal GDP is 720 and price index is 120. Price index എന്താണ്? GDP deflator. What is the equation of GDP deflator? Nominal GDP by real GDP into 100. Okay, GDP into 100. നമുക്ക് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഗിവൺ ആണ്, നോമിനൽ ഗിവൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ റിയൽ GDP ഈക്വൽസ് നോമിനൽ ബൈ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻറ്റു 100. എന്താണ്? 720 ബൈ 120 ഇൻറ്റു 100. ഇതെന്താ? 6 ഇൻറ്റു 100, 600. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ? 600. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? റിയൽ GDP കണ്ടുപിടിക്കണം, നോമിനൽ GDPയും പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റിയൽ GDP ഡിഫ്ലേറ്റർ. അപ്പോൾ GDP ഡിഫ്ലേറ്ററുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? നോമിനൽ GDP ബൈ റിയൽ GDP ഇൻറ്റു 100. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ. Which of the following is not true for personal income? Okay, it is received by household sector. True. It includes non-profit institutions. True. It is a measure of actual current income receipts of persons only from productive activities. ഇവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ്സ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ്. ഇതും ട്രൂ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഫ്രം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോയി. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് factor income also. Okay, not just productive income. അപ്പോൾ ഇതെന്താ? which is not true അല്ലേ? ഇത് false ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിലെ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാൽക്കുലേറ്റ് ആവറേജ് propensity to save when C is 300 and Y is 1200. സിയും വൈയും തന്നിട്ടുണ്ട്, കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ പാടില്ല. AP S ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? APSന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? S by Y. ഓക്കെ, S എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? C plus S is equal to Y. അപ്പോൾ S is equal to Y minus C. അപ്പോൾ APS is equal to Y minus C by Y. ഓക്കെ, 1200 minus 300, 900 by Y is 1200.
which is 0.75. Okay, our question 46 the answer is 0.75. APS ആണ്, APC അല്ല, കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. ഇനി next question, MPC is 0 when income is 0, always less than unity but greater than 0, greater than 1 when income rises, it does not depend on income. Okay, അപ്പോൾ MPC it always lies between 0 and 1. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി ബട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, അപ്പൊ 47ന്റെ ആൻസർ ഇസ് ബി. ഇനി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓർ വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ് for calculation of national income is also called as industrial origin method. Ini next one. In a 3-sector model, suppose C is 8 plus 0.6 YD. Okay, C തന്നിട്ടുണ്ട്, G is equal to T is equal to 10. ഇതെന്താ സിമ്പിൾ ടാക്സ് മോഡൽ. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ടാക്സ് മോഡലിൽ YD is equal to Y minus T. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് C എഴുതണം. C എന്താ? C is equal to 8 plus 0.6 YD-യിൽ Y minus T എന്നാക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി T നമുക്കറിയാം എത്രയാണ്? 10. ഇതെന്താവും? 8 plus 0.6 Y minus 0.6 into 10 will be 6. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 3-sector മോഡലിൽ Y എന്തായിരിക്കും? ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻകം ഇൻ എ 3-sector മോഡൽ വിൽ ബി C plus I plus G. ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യ്. C എത്രയാണ്? 8 minus 6 2. 2 plus 0.6 Y plus 60 plus 10. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? ഈ 0.6 Yനെ LHSക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ you will get 0.4 Y is equal to 72. Okay, Y is equal to 180. Y is equal to 180. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? ഇത് സിമ്പിൾ മോഡലാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റും പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സും ഒന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ എന്താ? സിമ്പിൾ ടാക്സ് മോഡലാണ്. G is equal to T is equal to 10. ഓക്കെ, അപ്പൊ സിമ്പിൾ ടാക്സ് മോഡലിൽ YD is equal to Y minus T, ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഈക്വൽസ് ഇൻകം മൈനസ് ടാക്സ്. അപ്പോൾ സിയിൽ നമ്മൾ YD എന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ആ YD-ന് പകരം Y minus T എന്ന് എഴുതും, എന്നിട്ട് T-ന് പകരം 10 എന്ന് എഴുതും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇക്വേഷൻ, കൺസംഷൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, വിച്ച് ഇസ് 2 plus 0.6 Y. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ? ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻകം ഇത് ഏത് സെക്ടറിലാണ്? 3 സെക്ടറിലാണ്. 3 സെക്ടറിൽ Y is equal to C plus I plus G. C is given, I is given, G is given. എല്ലാം കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, Yനെയൊക്കെ LHSൽ കൊണ്ടുവരിക. You will get Y is equal to 180. Okay, next question. In an economy, investment expenditure is increased by 300. Investment expenditure is increased by 300. അതെന്താണ്? Delta I is 300 and MPC is 0.6. MPC എത്രയാണ്? 0.6. You need to calculate total increase in income or delta Y. Okay, delta I തന്നിട്ടുണ്ട്, MPC തന്നിട്ടുണ്ട്, delta Y കാണണം. എന്താണ്? K ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. K ന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? 1/1 minus MPC. K കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ I into K ചെയ്താൽ you will get delta Y. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ K എന്താണ്? K ന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക? 1/0.4. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് 2.5. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? K കണ്ടുപിടിക്കണം. K is equal to 1/1 minus MPC, 1/0.4, which is equals 2.5. നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ? is to calculate delta Y. Delta Y is equal to delta I, which is given 300 into K.
300 into 2.5, which will give you delta y, which is 2.5 into 300 into 2.5. Okay, that will give you 750. Okay, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് കെ കണ്ടുപിടിക്കണം, പിന്നെ ഡെൽറ്റ വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഡെൽറ്റ വൈ is equal to 750 crores. Moving on, while using the income method, which of the following income is included ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, is included while calculating national income? Capital gains, windfall profit, income from sale of second hand good, commission and brokerage. Okay, അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവണമെങ്കിൽ 1, it should be produced in the current year. ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻകംസ് അലൗഡ് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, കറണ്ട് ഇയറിലായിരിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർ അതെല്ലാം എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ്. അവിടെ കറണ്ട് ഇയറിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ? വിൻഫോൾ പ്രോഫിറ്റ് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്താ? ഗാംബ്ലിംഗ്, ലോട്ടറി, അതെല്ലാം അത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണോ? ഇത് ഫാക്ടർ ഇൻകം, അപ്പൊ അതും എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ? ഇൻകം ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗുഡ്. ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു, ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഡബിൾ കൗണ്ടിങ്. ബിക്കോസ് അത് ഏത് വർഷമാണോ ആ ഗുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയത് ആ വർഷത്തിൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെയും നമ്മളിപ്പോ അത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് സെയിൽ ചെയ്യും, പിന്നെയും നമ്മൾ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഡബിൾ കൗണ്ടിങ്. അപ്പോൾ ഇതും ഇൻക്ലൂഡ് ആവില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ? കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ബ്രോക്കറേജ്. ദിസ് ഇസ് എ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇത് കറണ്ട് ഇയറിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. അപ്പോൾ ഏതാ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുക? ഓപ്ഷൻ ഡി, കമ്മീഷൻസ് ആൻഡ് ബ്രോക്കറേജ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Calculate GVAMP if sales is given, opening stock is given, closing stock is given, intermediate consumption is also given. അപ്പോൾ നമുക്ക് GVAMP ഇത് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഏത് ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആസ് പെർ വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ GVAMP is equal to value of output minus intermediate consumption. വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? സെയിൽസ് പ്ലസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് മൈനസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കൺസംഷൻ. ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് എന്താ? ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കൺസംഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ? സെയിൽസ് എത്രയാണ്? 750. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 750 പ്ലസ് 200 മൈനസ് 300, opening stock in the value is 300 minus 250. And the answer is 400. Okay, അപ്പോൾ GVAMP കാണണം. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? സെയിൽ, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കൺസംഷൻ. GVAMP is equal to ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കൺസംഷൻ. വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? സെയിൽസ് പ്ലസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റോക്ക്. ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് എന്താ? ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ടുഗെദർ സെയിൽസ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് minus opening stock minus intermediate consumption will give you answer 400. Okay, next one, nominal GDP. Nominal GDP പറഞ്ഞ GDP at current prices, GDP at constant prices പറഞ്ഞ it will become real GDP. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ? GDP at current prices. The investment multiplier is defined as, investment multiplier യുടെ equation എന്താ? K is equal to delta Y by delta I. Okay, change in income due to change in investment. അത് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ നോക്ക്. change in investment, change in income due to change in income due to change in investment. So option D. ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ 54 answer is D. Next question, the ratio of total consumption to total income. The ratio of total consumption to total income പറഞ്ഞാൽ C by Y. C by Y എന്താണ്? APC.
Okay, this simple alle. Ini next one. When entrepreneurs are pessimistic about future market conditions, situation നോക്കാം. Entrepreneurs എന്താ, they are pessimistic, they are negative ആണ് അവർ. Okay, about future market conditions. If they are negative about or they are pessimistic about future market conditions, then they will invest less. അല്ലേ, they will invest less. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടെൻസ് ടു ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ആയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു എക്സ്പാൻഷനറി ഫേസ്. ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഡൗൺ, ഹെൻസ് ഓപ്ഷൻ ബിയും നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇമ്പാക്ട് ദി എക്കണോമി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസ് ഇമ്പാക്ട് ദി എക്കണോമി. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുക. ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? ഇറ്റ് ഫേസസ് കോൺട്രാക്ഷൻ. ഇഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗോസ് ഡൗൺ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു കോൺട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദി റൈറ്റ് വൺ. When entrepreneurs are pessimistic about future market condition, then they will invest less, and that will again lead to contraction in the economy. Okay, next one. Which of the following is not a characteristic? Okay, not a characteristic of business cycle. They occur periodically. Yes, it occurs periodically. They are recurrent. ഇതും ശരിയാണ്. They occur at regular intervals. They have distinct phases of expansion, peak, contraction, trough. ഇതും കറക്റ്റ് ആണ്. They occur at regular intervals. അവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം വന്നത്. അതായത് ഇത് വരും പോവും അതെല്ലാം ഓക്കെ, പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈം ഇന്റർവെൽസിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് occur like that. ഓക്കെ, അപ്പൊ they occur at regular intervals എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി right one here. It is not a characteristic of business cycle. Okay, in the next question, which of the following is not an internal cause of business cycle? ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ. Not ആണ്. Okay, fluctuation in effective demand, investment, government spending, ഇതെല്ലാമേ endogenous factors ആണ്. ഇതെല്ലാം they are all internal cause of business cycles. Technological shock, this is an exogenous factor. Okay, appo this is an external cause, ഇത് internal cause അല്ല. അപ്പോ 58 ന്റെ ആൻസർ is option D. കിട്ടിയോ? ഇനി അടുത്തത്, change in stock price, new orders for capital and consumer goods are examples of. ഇതിനു മുമ്പ് 60th നോക്ക്. 60th എന്താ? Variables that change after the real output changes. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റിയൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചേഞ്ച് വരും, എന്നിട്ട് വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ച് വരും. അത് ലാഗിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് ലാഗിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, എന്നിട്ടാണ് റിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ആവുക. അതെന്താ? ലീഡിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 59 ആൻസർ ലീഡിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, 60 ആൻസർ ഇസ് lagging indicators. Difference മനസ്സിലായോ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Taxes on agriculture income, it is levied by state government. Okay, ഇനി government's direct production of an economic good, electricity, public transportation services are examples of. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഇതെന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഇൻ കേസ്, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഗുഡ്. നമ്മൾ ഏതിലാ പഠിച്ചത്? വി സ്റ്റഡീഡ് ദിസ് അണ്ടർ അലോക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അലോക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷനിലാണ് വി ലേൺ മാർക്കറ്റ് ഫെയിലിയർ. മാർക്കറ്റ് ഫെയിലിയറിന്റെ ഒരു കോസ് ആണ് പബ്ലിക് ഗുഡ്. അപ്പൊ പബ്ലിക് ഗുഡിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ, ദീസ് ഓൾ വിൽ കം അണ്ടർ അലോക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇസ് അലോക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ പ്രോഗ്രസീവ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം എൻഷുർ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അറിയേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോഗ്രസീവ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ആ പേരൊന്നും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ഇൻകം. Progressive direct tax എന്ന് പറയുമ്പോൾ as income increases, the tax you have to pay will also increase. Okay, അതാണ്
പ്രോഗ്രസീവ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. അതായത് ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ്, റിച്ച് ഷുഡ് പേ മോർ ടാക്സ്, പുവർ ഷുഡ് പേ ലെസ് ടാക്സ്. നിങ്ങളുടെ അബിലിറ്റി ടു പേ അനുസരിച്ചിട്ട് ദ ടാക്സ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. അതാണ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. സോ ഇതിൽ ബേസിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, റിച്ചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ടാക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഗവൺമെന്റ് വിൽ യൂസ് ദാറ്റ് ടാക്സ് ഫണ്ട്സ് ടു ഡു മോർ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യും. എന്തിനാണിത്? ഇതിന്റെ ഐഡിയ തന്നെ ഇസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി ഇൻഇക്വാലിറ്റി. ഇത് നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചത്? റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ പഠിച്ചു. റിച്ചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ടാക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ദേ വിൽ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാം ടു ബ്രിഡ്ജ് ദി ഇൻഇക്വാലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ ഇവിടെ വരുന്നത്? See, those who have greater ability to pay. അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കീവേഡ്. ഗ്രേറ്റർ അബിലിറ്റി ടു പേ വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മോർ. റിച്ച് കൂടുതൽ പേ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിലിപ്പോ പറഞ്ഞ ഗ്രേറ്റർ അബിലിറ്റി ടു പേ വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മോർ. ആൻഡ് അതെന്താ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫെയർലി എമംഗ് ദി പോപ്പുലേഷൻ. ഓക്കെ, വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോ 63യുടെ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോൺ ഡെപ്റ്റ് capital receipts of government include. ഇപ്പൊ capital receipt പറഞ്ഞാൽ എന്താ? They will either capital receipt ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. It will either increase liability or reduce assets. ഇപ്പൊ നോൺ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? നോൺ ഡെപ്റ്റില് ഇതില്ല, ലയബിലിറ്റി കൂടില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. അതാണ് നോൺ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ്. അതാണ് മൈൻഡിൽ വെക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോ മാർക്കറ്റ് ലോൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലയബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിൽ ലയബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, അടുത്തതിലും ലയബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. റിക്കവറീസ് ഓഫ് ലോൺ ആൻഡ് അഡ്വാൻസസിലാണ് ലയബിലിറ്റി ഇൻകർ ആവാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. നെക്സ്റ്റ് വൺ. When the outcome of a policy are not visible. അപ്പോ ഇവിടെ റെക്കഗ്നിഷൻ ലാഗ് ആണോ? റെക്കഗ്നിഷൻ ലാഗ് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിഫൈയിങ് ദി പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഡിസിഷൻ ലാഗ് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ ടു ടാക്കിൾ ദ പ്രോബ്ലം. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊസീജിയർ, ലോ പാസ്സാവുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ വരും. ഇമ്പാക്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് അതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താണ്? ഓക്കെ, അത് it is not visible. അപ്പോൾ അത് ആൻസർ എന്താ? ഓപ്ഷൻ ഡി, ഇമ്പാക്ട് ലാഗ്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ. എക്സസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്സ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓവർ ടോട്ടൽ റെസീപ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ബോറോയിങ്. ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ. ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫിസ്ക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഓക്കെ, TE minus TR excluding borrowing is nothing but fiscal deficit. Next question. The receipts which neither create any liability nor cause any reduction in the asset. Liability increase ആവുന്നില്ല, എന്നാ അസറ്റും ഡിക്രീസ് ആവുന്നില്ല. ഇത് ഏതാണ് ഇതിൽ വരിക? If it is non debt capital receipts, ഇവിടെ ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവുന്നില്ല, പക്ഷെ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ലെസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സിൽ രണ്ടും ആവുന്നുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റെസീപ്റ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് അൺറിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സിലാണ് ഇറ്റ് നീദർ ക്രിയേറ്റ് ലയബിലിറ്റി നോർ കോസ് എനി റിഡക്ഷൻ ഇൻ അസറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ? ഓപ്ഷൻ സി. Next one, direct question. Which of the following is applied on interstate movement? അവിടെ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. Which is IGST. കീവേഡ് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ക്യാപ് ആൻഡ് ട്രേഡ് മെത്തേഡ്. ഇത് ഏതിലാ പഠിച്ചത്? വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്യാപ് ആൻഡ് ട്രേഡ് മെത്തേഡ് ഏതിലാ പഠിച്ചത്? എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസിൽ അല്ലെ? മാർക്കറ്റ് ഫെയിലിയറിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ടു കറക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫെയിലിയർ ഇൻ എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി. അവിടെ എന്താ? ക്യാപ് ആൻഡ് ട്രേഡ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആൻസർ ഇസ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ടു കറക്റ്റ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which constitutional body maintains fiscal federalism?
എന്താ ആൻസർ? ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ. എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനിയുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് മണി? ജനറലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം, ഈസിലി ട്രാൻസ്പോർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം, എഫേർട്ട്ലെസ്ലി റെക്കഗ്നൈസബിൾ ആയിരിക്കണം, ഈസിലി റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ ആയിരിക്കുമോ മണി എന്ന് പറയുന്നത്? നോ. അപ്പോ this is the answer, which is not a characteristic. It shouldn't be easily reproducible by people. Next one, currency issued by the central bank is known as dash and it is backed by supporting reserves and its value is a sovereign guarantee. Appo currency issued by a central bank is known as high powered money and it acts as a legal tender. ഇതല്ലാതെ ഒരു ടേം കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചുവല്ലോ, which is fiat money. Fiat money is something issued by the government. It is backed by the government and it has no intrinsic value. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ is fiat money. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 73 ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ് അതിലുള്ളത്? Considering that with a money multiplier small m is given 1.5, there has been an increment of 600 crore of money supply. Capital M is given rupees 600 crore. Okay, find out monetary base. Equation ഓർമ്മയുണ്ടോ? MB into small m is equal to capital M. നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? MB ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Okay, അപ്പോൾ MB is equal to capital M by small m. 600 by 1.5 will give you MB, which is the 600 ആണ്. 600 by 1.5 will give you 400. Okay, easy question അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്ക്. Calculate M1. M1 ന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? M1 is equal to C plus DD plus OD. Okay, C given ആണോ? Currency with public given ആണ്. DD given ആണോ? Demand deposit with banking system അതും given ആണ്. OD other deposits with RBI അതും given ആണ്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഡിസ്ട്രാക്ടർ ആണ്, ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 88,000 plus 2,20,000 plus 2,60,000 will give you 5,68,000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഈസി അല്ലേ? ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, വേറെ ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിലില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കാൽക്കുലേറ്റ് കറൻസി വിത്ത് പബ്ലിക്. കറൻസി വിത്ത് പബ്ലിക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? ടോട്ടൽ മണി സപ്ലൈ എത്രയാണ് സർക്കുലേറ്റ് ആവുന്നത് മൈനസ് മണി സപ്ലൈ ഇൻ ബാങ്ക്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു കറൻസി വിത്ത് പബ്ലിക്. എത്രയാണോ ടോട്ടൽ മണി സപ്ലൈസ് വിച്ച് ഇസ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഇൻ ദി എക്കണോമി ആൻഡ് അതിന്ന് ബാങ്കിൽ എത്രയാണുള്ളത്, അപ്പൊ മണി അറ്റ് ബാങ്ക് അതും ലെസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് കറൻസി വിത്ത് പബ്ലിക്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ മണി സപ്ലൈ എങ്ങനെ കിട്ടും? നോട്ട്സ് ഇൻ സർക്കുലേഷൻ പ്ലസ് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് റുപ്പി കോയിൻസ് പ്ലസ് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ കോയിൻസ് മൈനസ് ക്യാഷ് ഓൺ ഹാൻഡ് വിത്ത് ബാങ്ക്സ്. ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു, എത്രയാണ് ആൻസർ വരുന്നത്? 45,000 plus 1,500 plus 750 minus 27,500. That is equal to 19,750. Okay, option B. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് കറൻസി വിത്ത് പബ്ലിക് കാണാൻ ടോട്ടൽ മണി സപ്ലൈ ഇൻ ദി എക്കണോമി, ടോട്ടൽ എത്രയാണ് സർക്കുലേറ്റ് ആവുന്നത് എക്കണോമിയിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിന്ന് ബാങ്കിൽ എത്രയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ലെസ് ചെയ്യുക, വിച്ച് വിൽ ഗിവ് യു കറൻസി വിത്ത് ദി പബ്ലിക്. ഓക്കെ, അപ്പോ കറൻസി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ അത് എത്രയാണ് കിട്ടുക? നോട്ട്സ് ഇൻ സർക്കുലേഷൻ പ്ലസ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻ റുപ്പി കോയിൻസ് പ്ലസ് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ കോയിൻസ് മൈനസ് ക്യാഷ് ഓൺ ഹാൻഡ് വിത്ത് ബാങ്ക്സ് വിൽ ഗിവ് യു ദി കറൻസി വിത്ത് പബ്ലിക് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, dash is a penal rate. Okay, penal rate at which RBI lends money to banks above the rate available under the repo policy. Okay, അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ കീവേഡ് ഉണ്ട് നോക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഓൾസോ എ penal rate, but post 2011 MSF is considered as a penal rate
and it is above the repo rate. MSF is equal to repo plus 1%. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ is marginal standing facility. Okay അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? Liquidity adjustment facility was introduced by RBI on the basis of recommendation of whom? നരസിംഹം കമ്മിറ്റി. സമ്മറിയിൽ ഉണ്ട്, വായിച്ചു നോക്കുക. സമ്മറി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതും വായിച്ചു നോക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ? മണി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്. മണി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹൈ പവേർഡ് മണി. നമ്മൾ 3 ടൈപ്സ് പഠിച്ചു: ഹൈ പവേർഡ് മണി, ക്രെഡിറ്റ് മണി ആൻഡ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി. ഇതിൽ ഏതാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്. കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്രെഡിറ്റ് മണി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Under the concept of money supply, the term public do not include. Appo the term public what will be excluded? Edakke exclude avuga? The ones who are outside the system. Money creation, money supply creation contribute cheyyatha, il involve avatha alkarana will be outside the system nu parayumbo. Appo avarakkeyana ee public il veriya. അല്ലെ? ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഫേംസ്, ഇവരെല്ലാവരും ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ദി സിസ്റ്റം. അതെ, ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ദേ ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ, ദേ ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി മണി സപ്ലൈ ക്രിയേഷൻ. അപ്പോൾ ദേ ആർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ്, they are not meant by the term public. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ. Compute the total credit money created by the banking system if the required reserve ratio is 15% for every 12 lakh. അപ്പോൾ initial deposit ആണിത്. Okay, initial deposit is given, required ratio is given. Find out the total credit money created. Okay, appo in equation in the total credit is equal to 1 by r into initial deposit. Okay, credit creation പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ total credit is equal to 1 by r into initial deposit. ഈ 1 by r എന്താ? മൾട്ടിപ്ലയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക? 1 by 15% into 12 lakh. Okay, that will give you 80 lakh. Okay, അപ്പോൾ 80 question 18ന്റെ ആൻസർ is option B. നെക്സ്റ്റ് നോക്ക്, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഫാക്ടർ എൻഡൗമെന്റ് തിയറി ഓഫ് ട്രേഡ്. എന്താണത്? ഹെച്ചോ തിയറം, ഹെക്സ്-റോലിംഗ് തിയറം. അവിടെ ഫാക്ടർ എൻഡൗമെന്റ് ബേസിലല്ലേ ട്രേഡ് നടത്തുന്നത്. ഇഫ് നേഷൻ is capital abundant, then അവരെന്ത് ചെയ്യും? ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇഫ് ദേ ആർ ലേബർ അബൻഡന്റ്, ദെൻ ദേ വിൽ എക്സ്പോർട്ട് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഗുഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാക്ടർ എൻഡൗമെന്റ്സ് വരുന്നത് ഏതാ? ഹെച്ച്ഒ തിയറം. ഓപ്ഷൻ സി. നെക്സ്റ്റ് വൺ. വിച്ച് ടാരിഫ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടന്റ്സ്? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാതെ തന്നെ ആൻസർ പറയണം. സ്പെസിഫിക് കണ്ടന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ അത് ടെക്നിക്കൽ ടാരിഫ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ? Which tariff is expressed either on the basis of value of imported goods or on the basis of unit of measure of the imported goods, depending on which generates the most income. നമ്മളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാരിഫിൽ പഠിച്ചു, that ad valorem they will charge either ad valorem or specific tariff, either of which generates the most income. ഏതാണോ കൂടുതൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആണ് അവർ അപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ഏതാണ്? ഏത് ടൈപ്പാണ്? മിക്സ്ഡ് ടാരിഫ്. ഓക്കെ, 83യുടെ ആൻസർ is ഓപ്ഷൻ സി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The system wherein the normal tariff rates on imports of manufactured goods, okay, of manufactured goods are higher than the normal tariff rates on intermediate goods. അപ്പോൾ ഇതെന്താ? എസ്കലേറ്റഡ് ടാരിഫ് ആണ്. അതെന്താ? ഒരു ഗുഡ് ഓരോ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ
ടാരിഫ് റേറ്റ്സും എസ്കലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് പോകും. അതിന്റെ ടാരിഫ് റേറ്റും ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ട് പോകും ആസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേജ് ടു അനദർ. അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റേജിലുള്ളപ്പോൾ അതിന്റെ ടാരിഫ് റേറ്റ് വിൽ ബി വെരി ലോ, വെറാസ് ഫിനിഷ് ഗുഡ് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ടാരിഫ് റേറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ എസ്കലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് പോകും. അതാണ് ഇതിന്റെ പേര് എന്ത്? എസ്കലേറ്റഡ് ടാരിഫ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ മെഷർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ പ്ലാന്റ് ലൈഫ് ഫ്രം റിസ്ക് അറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് അഡിറ്റീവ് സ്പെസ്. ഇത് ഓപ്ഷൻ നോക്കാൻ പാടില്ല. പ്രൊട്ടക്ട് ഹ്യൂമൻ, അനിമൽ, പ്ലാന്റ് ലൈഫ് പറയുമ്പോൾ ഫൈറ്റോ സാനിറ്ററി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതെന്താ? സാനിറ്ററി ആൻഡ് ഫൈറ്റോ സാനിറ്ററി മെഷേഴ്സ്. ഈസിയാണ് ഇതൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, with regards to international trade, the European Union can be categorized as customs union. Okay, next question. Which of the following is not a member of G20? അർജന്റീന, ഇന്ത്യ, മെക്സിക്കോ എല്ലാം മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ നോട്ട് എ മെമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത്? ട്യൂണീഷ്യ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, investments which are reciprocal investments, which are reciprocal. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ? ടു വേ. ഓക്കെ, ടു വേ ഡയറക്റ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ത്? റെസിപ്രോക്കൽ പറഞ്ഞ. ഇപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? ഹൊറിസോണ്ടൽ, അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഒരു കമ്പനി അവര് ഗുഡ് എക്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക. ദർ ഇസ് എ US company which produces good eggs. Okay, if they are investing in China in the same good, അതെന്താവും? ഹൊറിസോണ്ടൽ. ഓക്കെ, സെയിം ഗുഡിലാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എക്സ്, റാദർ ഇവിടെ വന്ന് രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട്, ഫോർവേഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. ബാക്ക്വേർഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ യു നീഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻപുട്സ്, അപ്പൊ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓർ എക്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പാക്കേജിങ് അതില്, അപ്പൊ അതാണ് ഫോർവേഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. അപ്പൊ വേർട്ടിക്കൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അതിന്റെ ഫോർവേഡ് ഓർ ബാക്ക്വേർഡ് എനിത്തിങ്, ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ വേർട്ടിക്കൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. കോംഗ്ലോമറേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇഫ് എക്സ് ഇസ് എ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി, എഫ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പെട്ട ഒരു ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കാർ സെക്ടർ അവിടെ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടോട്ടലി അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ത്? കോംഗ്ലോമറേറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ? റെസിപ്രോക്കൽ ആണ്. അപ്പൊ റെസിപ്രോക്കൽ ഇസ് ദ കീവേർഡ് ഫോർ ടു വേ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ടോട്ടൽ ബാൻ. ഇത്ര വായിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി ഒന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടോട്ടൽ ബാൻ ഏതിന്റെ കീവേർഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? എംബാർഗോ. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ബാൻ, ദിസ് ഇസ് ദി ഹൈയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ടാരിഫ്. എന്താണത്? എംബാർഗോ. ഇനി ദ തിയറി ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഇതാരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്? ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ഡാഷ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്സ് ആക്സസ് ടു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ? NDAP. ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. NDAP. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്ക്, which is aimed at promoting manufacture of electric and hybrid vehicle technology. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഫെയിം ഇന്ത്യ. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ നോക്കൂ, which act was initially aimed for regulation of large firms which had relatively large market power. ഇത് ഏത് ടോപ്പിക്കിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? മാർക്കറ്റ് ഫെയിലിയറിൽ റീസൺസ് ഫോർ മാർക്കറ്റ് ഫെയിലിയർ, മോണോപോളി, അതില് കറക്ഷൻസ്, ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഏതാണ് ആക്ട്? MRTP ആക്ട് 1969 ടു റെഗുലേറ്റ് മോണോപോളി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, from which year onwards India followed managed floating exchange rate system? March 1993. Option D. Next one, minimum support price is fixed by the government of India at dash of the cost of production. It is 1.5 times. 1.5 times of the cost of production. Answer ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കൂ. 1.5, 1.5 അല്ലേ? 1.5. അപ്പോൾ
Answer is option C. Next one. Which policy was adopted to ensure world-class industrial infrastructure which would attract cutting-edge technology and boost FDI and local investment? ഇതുവരെ ഓക്കെ. ഇത് നോക്കുക, in the textile sector ഏതാണ് ആൻസർ വരിക? ടെക്സ്റ്റൈൽ സെക്ടർ വന്നുകൊണ്ട് എന്താ? PM മിത്ര. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ? During the British period, modern industrial sector saw lopsided growth with the dominance of ഏതാണ്? Cotton and jute. എല്ലാമേ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇനി statutory recognition was granted to dash to facilitate mobilization of adequate resources and their efficient allocation in ഏത്? ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? സെബി. ഓക്കെ. ഇനി in which of the following sector FDI is not permissible? ഏതിലാണ്? ടെലികോം ആണോ, ഏവിയേഷൻ ആണോ, ഡിഫൻസ് ആണോ, അറ്റോമിക് എനർജി? ഓക്കെ. അപ്പൊ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി. ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ വിച്ച് സെക്ടർ? ഇത് എത്ര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതാണ്? പ്രൈമറി സെക്ടർ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജാൻ CA ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് പേപ്പർ. എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.